ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಡ ಆಗಿದೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶ್ರೀವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತೆ ಸರ್ವವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪರಂ ಸರ್ವಜೀವಪ್ರಣೇತಾರಂ ವಂದೇ ವಿಜಯದಂ ಹರಿಂ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಭಿರ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಾರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ನಾರಾಯಣಂ ಸುರಗುರುಂ ಜಗದೇಕನಾಥಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂ ಸಕಲಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಂ ಚ ತ್ರೈಗುಣ್ಯವರ್ಜಿತಮಜಂ ವಿಭುಮಾದ್ಯಮೀಶಂ ವಂದೇ ಭವಗ್ನಮರಾಸುರಸಿದ್ಧವಂದ್ಯಂ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಉತ್ತಿಷ್ಠೋ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಡಧ್ವಜ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಃ ಕಾಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು. ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುಃ ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂದನಃ ಮಂಗಳಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಮಂಗಳಂ ಗರುಡಧ್ವಜ. ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ करमध्ये सरस्वती करमूले सदा गौरी प्रभाते करदर्शनम्. प्रातस्मरामि वरकुण्डलशोभिखण्डं शीतांशुमण्डलमुखं स्मितवारजाक्षं माताम्रकं रमुदिताधरभिं वज्रम्भद्रात्रिप्रहर्षकरहासरसं रमेशम्. प्रातर्भजामि धृतकौस्तुभकम्भुकण्ठं स्फीतात्मवक्षसि विराजितभूरिहारम्. भीतस्वभक्तभयभञ्जनपाणिपद्मं शातोदरार्पितजगद्भरमब्जनाभम्. प्रातर्नमामि शुभकिङ्किणीमेखलाङ्गं पीताम्बरं करिकुरोरुमुदारजानुं ध्याताङ्घ्रियुग्मरुचिधरञ्जतकञ्जजातवातादिदेवरमौलिमणिं मुकुन्दं. वादिराज इति प्रोक्तं श्लोकत्रयमिदं सदा प्रातःकाले पठन्मर्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते. नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणे नमः. परमात्मने सततमेकरूपिणे दशरूपिणे शतसहस्ररूपिणे अविकारिणे स्फुटमनन्तरूपिणे सुखचित्समस्ततनवे नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते. समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं. पादस्पर्शं क्षमस्व मे विष्टामूत्रकपोत्सर्गम् अपराधं क्षमस्व मे. वन्दे विष्णुं नमामि श्रीमद्जपं ब्रह्मवायु च वन्दे गायत्रीं भारतीं ताम् अपि गरुडमनन्तं भजे रुद्रदेवं. देवीः वन्दे सुपर्णीं महीपतिदयितां वारुणीम् अपि मां ताम् इन्द्रादीन् काममुख्यान् सकलसुरान् तद्गुरून् मद्गुरूंश्च. नमो वस्तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तः भवन्तः सर्वदेवीः. ब्रह्मान्तः गुरुवः साक्षादिष्टं दैवं श्रीपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि. यो विप्रलम्ब विपरीतमतिप्रभूतान् वादान् निरस्यकृतवान् भवितत्वादं सर्वेश्वरो हरिति प्रतिपादयन्तम् आनन्दतीर्थमन्यवर्यमहं नमामि. मिथ्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्तविध्वंसनविचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिः भासतां नो हृदम्बरे. कंसध्वंसि पदाम्भोज संसक्तो हंसपुङ्गवः ब्रह्मण्यगुरुराजाख्यो वर्ततां मम मानसे. अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये. भक्तानां मानसाम्भोजवानवे कामधेनुवे नमतां कल्पतरवे जयेन्द्रगुरुवे नमः. कुशाग्रमते भानुद्युते वादिभीते आराधित श्रीपदे सुधीन्द्रते नमः. दुर्वादिध्वान्तरवे वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरुवे नमो अत्यन्तदयालवे. मूकोपेत प्रसादेन मुकुन्दशयनाय ते राजराजाय ते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रये. पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे. आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः.
मन्मनोभीष्टवरदं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिम् अज्ञानतिमरच्छेदं बुद्धिसम्पत्प्रदायकं विज्ञानं विमलं शान्तं विजयाख्यं गुरुं भजे भूपालनतपादाब्जं पापालिपरिहारिणं गोपालदासमीडेऽहं गोपालहरिदर्शनं जलज्येष्ठनिभाकारं जगदीशपदाश्रितं जगतीतलविख्यातं जगन्नाथं गुरुं भजे श्रीसाङ्घ्रिसेवकं नित्यं भूसुराग्रोत्कुलोद्भवं वासमादिशिलाक्षेत्रं शेषदासं गुरुं भजे कृष्णोत्कृष्टदया पुष्ट कृष्णापतिसुहृत्प्रियं दृष्टा दृष्टप्रवक्तारं कृष्णाचार्य गुरुं भजे ऐकूर्यार्य गुरो शिष्यं वरदेन्द्रार्चकं सदा सदा सुळादिभक्तारं कुप्पेराय गुरुं भजे पार्थसूतपदासक्तं विजयार्य सुपोषितं सदा सुळादिभक्तारं मध्वराय गुरुं भजे उपलितात गुरुं भजे श्रीकाशी हेमन्तदास गुरुं भजे ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ 1900 ಗತ ಶಾಲಿವಾನ ಶಕೆ 1946 ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಉತ್ತರಾಯಣ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಮಾಸನಿಯಾಮ ಕರ್ಮ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಇಂದು ಸೋಮವಾರ ಚತುರ್ಥಿ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಧ್ರುವನಾಮ ಯೋಗ ಭದ್ರನಾಮಕರಣ ವಿನಾಯಕಿ ಚತುರ್ಥಿ ಉಮಾವತಾರ ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪಂಚಮಿ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯಾಘಾನಾಮ ಯೋಗ ಬಾಲನಾಮಕರಣ तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्वर्धन नक्षत्राधर्देपाग्नि योगाद् रोगनिवारणं कर्णात् कार्यसिद्धि स्यात् पंचांगफलमुत्तमम् ದಶವ್ರತ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಶಮಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. 17ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ 16ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ದಶಹರ ವ್ರತ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಥೇಶ್ಚ ಶ್ರೇಯಮಾಪ್ನೋತಿ ವಾರಾದಾಯುಷ್ಯವರ್ಧನ ನಕ್ಷತ್ರಾಧರ್ದೇ ಪಾಪಂ ಯೋಗಾದ್ ರೋಗ ನಿವಾರಣಂ ಕರ್ಣಾತ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಮುತ್ತಮಂ. ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಧನ್ವಂತರಿ ಸುಳಾದಿ. ಇನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳೋ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕರುಣಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂಬೋ ಈ 3 ವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ನಾರಾಯಣನ ಭಜಕರಾದವರ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಪೂರಣವಾಗಿಪ್ಪವೋ. ಘೋರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರ ನಿಂದ್ಯ ಪರ ವಿತ್ತಾಪಹಾರ ಮಾಡಿದ ದೋಷದಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯರಾಗುವರು 3 ವಿಧದಿಂದಲೇ. ಕಾರಣನೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಹರಿಸೋ ವಸುಮತಿಯ ಮೇಲಿನ್ನು ಅಸುರ ಜನರೇ ಬಹಳ ವಶವಲ್ಲ ಕಲಿಯವಾದೆ. ಬಿಸಿಲಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ಶಿಶುಗಳು ನಾವಿಪ್ಪೆವೋ. ಅಸುರಾರಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಮೃತದ ಮಳೆಗರೆದು ಕುಶಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ. ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪಥವ, ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪಥವ ಅಸುನಾಥ ಹರಿಯೇ ಪೊರೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದಿವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉನ್ಮಾದ ವಿಭ್ರಮನಾನ ಬಾಧಗೌಷಧನು ನೀನೇ. ಹೇ ದೇವ ನಿನ್ನ ಕರ ಕಲುಷ ಸುಧೆಗೆರೆದು ಸಾಧುಗಳ ಸಂತೈಸುವಿ. ಮೋದ ಬಡಿಸುವಿ ನಿನ್ನ ಸಾಧಿಸುವರಿಗೆ ಶುಭೋದಯಗಳನ್ನು ಈವಿ. ಆಧರಿಸಿ ಇವಾಗ ತವ ಪಾದ ಧ್ಯಾನವನಿತ್ತು ಸಾಧುಗಳ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಮೋದ ಕೊಡು ಸರ್ವದಾ. ಅನ್ಯರನ್ನು ಭಜಿಸದಲೆ ನಿನ್ನನೇ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಧರಿಸಿ. ನಿನ್ನ ವಾರವನೆನಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮೋಚ್ಚರಿಸಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಉಪಜೀವಿಸಿ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಪರಿಯಬೇಕೇ. ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕನೆಂಬ
ಘನ ಬಿರುದನ್ನೇ ಉಳುವ ಸಲಹೋ ನಿನ್ನವರಲಿವಗೆ ಇನ್ನು ರತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನವನೆಂದು ಅರಿದು ನಿನ್ನನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಆಲ್ಪರಿಯೇ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ದೊರೆಯೇ ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ಕರುಣಿ ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಇನ್ನಿದನೆ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕರುಣಿ ದ್ವೇಷಾತ್ಮನಸ್ತು. ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಡಾದೆ ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ. ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ, ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಯೋ ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಬಂಧೋ. ನೀ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಿತ್ಯ ತ್ರಿಪುತ ದೇವ, ನ ಪರದೇಶಿಯೋ ಹೇ ನಳಿನ ನಭಾ. ಪರದೋಷಿ ಇನ್ನು ಅನಹುದಯ್ಯ ಅಯ್ಯ, ನೀ ಪೂರ್ಣ ಗುಣ ನಿಧಿ ನಿರ್ದೋಷನಲ್ಲೇ. ಲೇಪರಹಿತ ನೀನು ಬಿಂಬನಾದ ಬಳಿಕ ತಾಪ ಉಂಟೇನೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಿಗೆ. ಭೂಪಾಲಕನು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗಿ ಆಪತ್ತು ಉಂಟೆ ಅವನ ಆಳು ಜನಕ್ಕೆ. ನೀ ಪರ ಉಪಕಾರಿ ನಿನಗೊಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಸಪಾಟಿ ಅಧಿಕ ಶೂನ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ. ತಾಪತ್ರಯಗಳು ತ್ರಿವಿಧ ಗುಣದ ಕಾರ್ಯ, ನೀ ಪ್ರೇರಿಸಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ ದಣಿಸುವವೋ. ನಾ ಪ್ರತಿಗಾಣೆ ನಿನಗೆ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರ, ಆಪು ಸಾಪಿಗೆ ನಾ ಕರ್ತನಯ್ಯ. ಆಪು ಸಾಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನಯ್ಯ. ಹೋಪ ಬಪ್ಪದು ಏನು ಒಂದಾದರೂ ಎನ್ನಿಂದ, ಕಾಪಾಲಿ ವರದ ಕಾರುಣ್ಯಂಕರ. ರಾಪು ಮಾಡುವೆ ನೀ ರಹಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ, ಕೋಪ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ ಕೋದಂಡ ಪಾಣೆ. ಮಾಪು ಪಿಡಿದು ಇನ್ನು ಅಳಿಯ ಕುಳಿತ ಬಳಿಕ ಲೋಪ ಮಾಡುವುದ್ಯಾಕೆ ಲೋಕದಳು. ಈ ಪರಿ ಎನ್ನ ಮನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವಪಾಲ ಸರ್ವರಿಷ್ಟ. ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನದೊಡೆಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ತಾಪಸರ ಮನದಿ ಸಿಲ್ಕಿ ಅಗಲದ ದೇವ. ನಿನ್ನದು ನೀ ನಿತ್ಯ ಎನ್ನದು ಅನಿತ್ಯ, ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಧೀನ ಎನ್ನದು ಪರಾಧೀನ. ನಿನ್ನ ಆನಂದ ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಆನಂದ ಎನಗೆ. ನಿನ್ನವನಾಧೀನಾಗೆ ಎನ್ನವ ನೀಯನಿಗೆ. ಎನ್ನದು ಸಕಾಮ ನಿನ್ನದು ನಿಷ್ಕಾಮ, ಎನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ. ಅನ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರವೆಂಬುದು ನನಗೆ ದೋಷ. ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷವೇ ಎನ್ನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ಎನ್ನ ನೀ ಮರೆದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ಮರೆಯುವೋವೆ, ಎನ್ನ ನೀ ತಿಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ತಿಳಿಯುವೋವೆ. ಎನ್ನನು ನೀ ಮರೆದದಕ್ಕೆ ಅನುಭೋಗ, ಭಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೋಗೋದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವು ನಿನ್ನ ಅಧೀನವಿರಲು, ಅನ್ಯ ಕೇಳದು ಬನ್ನ ಬಡಿಸಾವುದು ಅನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ. ಇನ್ನೇ ನಿನ್ನೇನು ಮನ್ನ ವಚಕಾಯ, ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ದೇವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬೇಕೆಂಬೋ ಘನ್ನ ಆಶಯ ಬಹುಳ. ಮನ್ನಿಸಿ ಭಿನ್ನಪ ಮನಕೆತ ನೀವೇಗ, ಸನ್ಮುನಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ನಿನ್ನನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಾರನ ಕೇಳ್ವೆ. ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರಿತು ಉಣಿಸೇನೆಂದರೆ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಾನಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಭೃತ್ಯನು ನಾನು ನಿಜವೆಂಬುದು ಇತ್ತೆ, ಎನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ದುಃಖಿ ಬೇರೆಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿದ್ರೂಪಿ ನಿರ್ಗುಣ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಶೋಕಂಗಳು ಅವ ಪರಿ ಉಂಟು. ಭಿನ್ನ ತ್ರಿಗುಣದಿಂದ ಘನ್ನ ಶೋಕಗಳೆಂಬ ಇನ್ನು ಜಡಂಗಳು ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವವೋ. ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಿದು ನಿಜವು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ಚಲಿಸದೆ ಜಡಗಳು. ಮುನ್ನ ಚೇತನಗಳು ದಣಿಸಬಲ್ಲವೇ ದೇವ, ಇನ್ನು ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಮಾನ್ಯರುಂಟೆಂಬ್ಯ. ಎನ್ನಂತೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರರವರಲ್ಲವೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿನ್ನೊಂದು ಜಡಚೇತನಗಳಿಂದ.
ಎನ್ನ ದಣಿಸುವರ ಕಾಣೆನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಘನ್ನ ವೈಕುಂಠದಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸುಖ ಇನ್ನಿಲ್ಲೇ ಕೊಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿನಗುಂಟಯ್ಯ, ನೀನಲ್ಲದೆಲ್ಲಿನ್ನೂ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಒಂದು. ಎನ್ನಯ್ಯ ಎನ್ನಯ್ಯ ಏ ದೇವನೇ, ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಕಣ್ಣು ಕರ್ಣದೊಳಗೆ ಕರ್ಣ, ಬೆನ್ನಿನೊಳಗೆ ಬೆನ್ನು ಇನ್ನು ಕಾಲೋಳು ಕಾಲು, ಎನ್ನ ಆಕಾರದೋಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇಪ್ಪ ಚಿನುಮಯ. ಜ್ಞಾನಾನಂದ ನಿರ್ದೋಷ ಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಕಾಮರಹಿತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ನಿನ್ನವರವನಯ್ಯ ಭಿನ್ನಪ ಚಿತ್ತೈಸೋ. ಇದೇ ವೇಳ್ಯ ಇದೇ ಸಮಯ, ಈಗಲೇ ನಿನ್ನಾಟ ಒದಗಿ ದೊರಕಿದೆ ನಿನಗೆ ಒಳಿತಾಗಿ ನೋಡು. ಗದಗದನೆ ನಡುಗಿಸು, ಉದರ ಹಸುವೆ ಕೊಡಿಸು, ಒದರಿಸು ಎನಗಿನ್ನ ಅರೆನ ಕಾಣನೆಂದು ಕುದುರೆಯಂತೆ ಕುಟಿಲ ರೋಗ ಕಳಚು, ಒದಗಿ ನಡೆಯಾದಂತೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಕುಳ್ಳಿಸು, ಮದುವೆಗಳ ಮಾಡಿಸೋ, ನದಿಗಳೊಳು ಮುಳುಗಿಸೋ, ಮಧುರನ್ನು ಉಣಿಸು, ಸದಾಚಾರಿ ಎಂದೆನಿಸು. ಇದಕ್ಕೊಂದೇ ಅದಕ್ಕೊಂದೇ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ, ಇದರ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಎನ್ನಿಂದಯ್ಯ. ತುದಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣನಾಗೆ ಒದಗುವ ಆನಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಲೇ ಅಪಯ ಬದುಕು ಎನ್ನದು. ಏನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೋ ಪದೋಪದಿಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ದಣಿವೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೋ ಹೃದಯದೊಳಕೆ ನಿನ್ನ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತ ಸಾಕುವ ದೊರೆ. ಮದನ ಜನಕ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಒದಗಿ ಬಪ್ಪವ ಹರುಷ ಕ್ಲೇಶದಿ ನಿನ್ನನೆ ತಿಳಿಸೋ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೇ ಆಗುವ ಕರ್ಮವು ದ್ವಂದ್ವವಾಗುಂಟು, ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಂದಿಸುತ್ತಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿಗೆ ಬಿಡದೆ ಎನ್ನ ಎಳೆದು. ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ನಿಜ ವಸ್ತು ವೀರಲಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಹಿತ ಹರಿಸದೆ ಬಂಧಕರನು ಮಾಡಿ, ಬಯಕೆ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಹಿರ ಕುಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಿನ್ನೂ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ, ಅಂಧಕನ ಪಿಡಿದು ಆಟ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಸಂದಳಿ ಅಂಗಡಿಗೆನ್ನ ನೂಕಿ, ಬಂಧು ಅಲ್ಲದವರ ಬಂಧು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ನಿಂದ್ರಲರಿಯದ ಅವಸ್ಥೆ ನಾನಿತ್ಯವೆಂದರಿವಿಸಿ, ಗಂಧವಲ್ಲದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗಂಧವೆಂದರಿವಿಸಿ, ಚಂದವಲ್ಲದ ರಸವೋ ಚಂದವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣದಂತೆನ್ನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ಎಂದಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೀನೆಂಬೋ ಮೃತ್ಯು ಭಯ ಪುಟ್ಟಿಸಿ, ಅಂದಾಗಿ ನೀ ಬಿಡದೆ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಎಂದಿಗ ಜೀವರು ಹೊಂದುವರೋ ನಿನ್ನ ಗಂಧ ಸುಳಿದಂತೆ, ಇದರ ಒಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಂದು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ನಿಜ ಇಂದ್ರಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಚಂದುಳ್ಳ ಗುಣಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತೆ. ಎಂದಿಗೆ ಸಂದೇಹ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೋದೋ ಇಂದನ್ನ ಕಾನೋಡೆ, ಈ ಬೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೆಟ್ಟೆ ಸಂದಿಲಿ ಇದ್ದನ್ನ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಲು, ಅಂದವೇ ಅಪ್ಪ 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 ವಂದಿಸಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಆದರೂ ನಿಂದಿಲ್ಲವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬಂದದೇ ಮಾಡಯ್ಯ. ಹೇ ಅಚ್ಯುತನೇ, ಹೇ ಅನಂತನೇ, ಹೇ ಅದ್ಭುತನೇ, ಹೇ ಗೋಚರನೇ, ಹೇ ಅಗಮ್ಯನೇ, ಹೇ ಮಹೋರಾಜ, ಹೇ ಅಧಿಸುತ, ಹೇ ಕ್ರೂರಪಾಲ, ಹೇ ಹಲ್ಯ ರಕ್ಷಕ, ಹೇ ಅಂಬರೀಷಪಾಲ, ಹೇ ಅಜಮಿಳ ವರದ, ಹೇ ಆರಣ ಕಾಣ್ಣಿಂದ ಗಜರಾಜ ವರದನೆ, ಹೇ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧೋ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ, ಹೇ ಅಯ್ಯ, ಹೇ ಅಪ್ಪ, ಹೇ ಅಯ್ಯ, ಪುತ್ರೇ ಪುತ್ರೇ, ಅನಾದಿದೇವ ಆನಂದ ಪೂರ್ಣನೇ, ಹೇ ಘಟಿತ ಅನಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಹೇ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ, ಹೇ ಖಂಡಿತ, ಹೇ ಅರ್ಧಗರ್ಭ, ಹೇ ಅದೋಕ್ಷಜ, ಹೇ ಹೆದ್ದಯ್ಯನ ಅಜ್ಞಾನಿ ಪೂರ್ಣ, ಬಾಯ್ಯ ಕಾಯಯ್ಯ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಪಾನಿ ಪೂರ್ಣ. ಬಳಿರೆ ರಾಯ ನೀ ಅಲ್ಲದಿಲ್ಲೆನ್ನು ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಬಾಶ್ರಿತ ಜನ ಬಂಧೋ ಭಕೂತ ಪಾಲ. ಪರರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಎನ್ನಿಂದಲೇ ಇತ್ತ ಇರಿಸು ಎನ್ನನು, ಇತ್ತ ಧರೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವ. ಶರಣ ಜನರ ಹಿತವೇ ಎನ್ನ ಹಿತವೋ, ಶರಣರ ಆಪತ್ತೆಯನ್ನ ಆಪತ್ತಯ್ಯ. ಹರಿಯನ ನಿನಗಿನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆ, ತರುಳನ ಭಿನ್ನಪ ಮನ ಕೈತಾರೈ ದೇವ. ಧರೆಯ ಮೇಲಿನ್ನಷ್ಟು ಶರಣ ಜನರು ಉಂಟು, ನಿರುತ ಅವರಿಗಿನ್ನು ಎರಡೊಂದು ಗುಣದ ಕರೆ ಕ್ಲೇಶವು ಇರದಂತಲಿ ಮಾಡು. ಧರಣಿಯ ರಮಣ ತರುಳ ಸಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡುವೆ, ಕರುಣಿಸೋದು ಚಿತವೇ ಆಗಿತ್ತೆ ಕರುಣಿಸು. ಸ್ಥಿರ ಎನ್ನ ಗುರುವಿನ ಇನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ
ಪರಿ 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 ಇನ್ನೆಂತೂ ಉಂಟೋ ಪರಿಹರಿಸುವರಿಗೆ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರೆದೆ ಎನ್ನನು ನೀನು ಅವರ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಹರಹುವೋ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುರಿತಗಿರಿ ಕುರುಷ ದುಷ್ಟರ ಮರ್ದನ ಶರಣರ ರಕ್ಷಕ ಕರುಣಾಕರ ಸ್ವಾಮಿ ಮೊರದಂತರ್ಗತು ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಸರಿ ಬಂದದು ಮಾಡೋ ಶರೀರ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ ಸಕಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬೋ ಕಕುಲಾತಿಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಸಕಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬೋ ಕಕುಲಾತಿಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಪುನೇರಿ ಸಾಗರ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಸುನೀತಿ ಭಾಗವತ ನಿನ್ನೆ 5 ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದ್ದಯಿತೆ ಪಯೋಭೃದಸಿತೆ ಸಂದತ್ತ ಸದ್ವಾಂಚಿತೆ ದೋಷೋಘೈರಹಿತೆ ಗುಣೇರ್ವಿಲಸಿತೆ ಮುಖ್ಯಾನಿಲಾಂತರ್ಗತೆ ಸರ್ವೇರಪ್ಯಜಿತೆ ಸದವ್ಯವಹಿತೆ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಾನ್ವಿತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯೈರ್ವಿನುತೆ ದೃಢಂ ಮಮ ಹಿತೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಮನೋಸ್ತ್ವಚ್ಯುತೆ. ರಮ್ಯಾ ಯದೀಯಾ ಬಹವೋ ನಿಬಂಧ ಅದ್ಯಾಪಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಹರಂತಿ ಹೃತ್ಸ್ಥಂ ತಮೋ ವಿತನ್ವಂತಿ ಚ ಮಂಗಲಂ ಮಾಂ ಸಪಾತು ಜೀವೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥವರ್ಯಾಃ. ಯಾರ ರಮಣೀಯವಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯೊಳಗಿರುವ ತಮಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆಯುವೋ, ನಂತರ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವೋ ಅಂತಹ ಜೀವೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥರು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಗೋಕರ್ಣ ಸಕ್ಷೇತ್ರ ವರೇಣ ಮಧ್ಯ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲಂ ಕೊಂಕಣ ವಿಪ್ರವಂದ್ಯ ಅಪೂಜಯದ್ಯೋ ರಘುಚಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸಂಜುಷ್ಟ ಗಂಗಾದಿ ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥ ಇತೀಶ್ವರಾದ್ಯೋ ಅಖಿಲಲೋಕಹೃದ್ಯೋ ವಿರಕ್ತಿಭೂಷಃ ಪರಿಭೂತ ದೋಷಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರೋ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾಂದ್ರೋ ಭವೇತ್ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಪರಮೋ ಗುರುರ್ನಃ. ದೋಷದೂರರಾದ ಕೊಂಕಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಪೂಜಿತರಾದ ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಸರ್ವಜನ ಮಾನ್ಯರಾದ ವೈರಾಗ್ಯಭೂಷಿತರಾದ ರಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವರಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಮನಂತಿರುವ ಹರಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣರಾದ ಮತ್ತು ಗೋಕರ್ಣವೆಂಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಠಲನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಘುಚಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಭಕ್ತೋ ಬಹುಧರ್ಮಸಕ್ತೋ ವಿವೃದ್ಧ ಸಂಪತ್ ಪರಿನಾಶಿತಾಪತ್ ಸದಾತಿದಾಂತಹ ಪ್ರಗುಣಃ ಪ್ರಶಾಂತಃ ಸ ತಿಮ್ಮಪಾಖ್ಯ ಕೃತ ಸಾಧು ಸಖ್ಯ ದ್ವಿಜೋಚ್ಯುತಾರಾಧನತಃ ಸುಪುತ್ರಂ ಲೇಭೆ ಗುಣಾಢ್ಯಂ ಭುವಿ ಸರ್ವಮಿತ್ರಂ ಮಹಾಭೂತಂ ಸಾಗರ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಛಚ್ಚಾಸ್ತ್ರವಿಜ್ಞಂ ತಪನ ಪ್ರಕಾಶಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತರಾದ ಬಹುಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದ ಬಹಳವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಿತ ಜನರ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದವರಾದ ಸದಾ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವುಳ್ಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾದ ಬಹು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಸದಾ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲೇ ಇರುವ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಶ್ರೀಹರಿ ಅಚ್ಯುತನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗುಣಾಢ್ಯನಾದ ಪುತ್ರ ರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆ ಮಗನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದಿರುವವನು, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತನು, ಸೂರ್ಯಂತ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಗರ ವೆಂಕಟೇಶ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ವಂಶಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಅವರ ಗುರುಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರು, ರಘುಚಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗೋಣವಾ. ವಾದರಾಜರ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧ ಯಾತ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಹರಿ ಕ್ಷೀರಾಂ ಬುಧೇಶ್ವರಂ ಭವಘರ್ಮ ರಿಪೌರ್ಮನಃ ವಿಹರಾಹರಶ್ಚಿತ್ರ ಚಾರಿತ್ರ ಚತುರೋರ್ಮಿಷೂ. ಅಪೂರ್ವ ದಶಾವತಾರಸ್ತುತಿ. ಚಾಂಚಲ್ಯಂ ಪೃಷ್ಠದೇಶೆ ಕಠಿಣಕೃತಿರಧೋ ವಕ್ತೃತಾ ಕ್ವಾಪಿ ಕೋಪೋ ಯಾಂಚಾಕಸ್ಮಾದಕಸ್ಮಾದ ಅಪಕೃತಿ ಉಪಕಾರಿಷ್ವಪಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲೆ ಸ್ಥ್ಯರ್ಥೇನ್ಯಸ್ತ್ರೀಷ್ವಜ್ಞಾ ಕಿಮಿತಿ ರಮಣತೆ ಚೋರತಾ ಮಾಯಿಕತ್ವಂ ಚಿತ್ರಂ ರೋಹಾವರೋಹಾವಿತಿ ವಿರಸಗಿರಾಪ್ಯಾದೃತತ್ಪಾತು ಕೃಷ್ಣಃ. ಎಲೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಶಿರೋಗುಣಿಯಾದ ರಮಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ, ನಿನಗೆ ಚಾಪಲ್ಯವೇತಕ್ಕೆ
ಪರೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾದ ವರ್ತನೆ ಏತಕ್ಕೆ? ಮುಖವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೂ ಏತಕ್ಕೆ? ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಯಾಚನೆ ಏತಕ್ಕೆ? ದಾಸಿಯಂತೆ ಸೇವಿಸುವ ಸ್ತ್ರೀ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಏತಕ್ಕೆ? ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಗೋಸ್ಕರ ಇತರ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಅವಜ್ಞೆ ಏತಕ್ಕೆ? ಕಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿ ಏತಕ್ಕೆ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಮನತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿರಸ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆದರಿಸಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಲಿಸಲಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ವಾದರಾಸಗಳ ಅಪಾರ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಸ್ವತಃ ಅವರ ಮುಖದಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರವೇ ತಾವು ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸುವರು. ವಿಸ್ತರ ಸ್ವಸ್ಯ ಪದ್ಯಸ್ಯ ಗುರುಮುಖಾದೇವ ಶ್ರೋತವ್ಯ ತದೀಯ ಕೌಶಲ ಸಮುದ್ರಾಲ್ಲೇಷ ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿತಂ ತದಪಿ ಶಿಕ್ಷೆಯೈವ ನ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಯ. ಇದು ದಶಾವತಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಮಾಡಲ್ಲ. ರೂಪ್ಯಾತ್ಮಕಾಮರ ಪುರಸ್ಸರ ಸನ್ನಿರೂಪ್ಯ ರೂಪ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಚ ಭವತ ಕೃಪಯಾಗತಸ್ಯ ರೂಪ್ಯಾತ್ಮಕಾಲಯ ಕೃತಾಲಯತ್ವಮೇವ ರೂಪ್ಯಾತ್ಮನೋ ಗತಿರಿಹಾಪಿ ತದೀಶ ಪಾಹಿ. ರೂಪಕ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಜ್ಜನರು ಕೊಂಡಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಎಲೆ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಉಡುಪಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ನೆಲೆಸುವ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತ ನಿಜರೂಪ ಪಡೆಯುವ ಮುಕ್ತ ಜೀವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಗತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲಿಸು. ಅನಂತೇಶ್ವರ ಅನಂತಾಸನ. ಶಿವಾಂತರ್ಯಾಮಿತಾಂ ಸ್ವೀಯಾಂ ಪ್ರಿಯಾನ್ ಪ್ರತಿನಿಬೋಧಯನ್ ತಯಾ ವಾರಿನಿಧಿಂ ಶೈವೀಂ ಶಿಲಾಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಶೋಭತೆ. ಕರುಣಾಸಮುದ್ರನಾಥ ಶ್ರೀಹರಿ ತನ್ನ ಶಿವಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲೆಂದು ಲಿಂಗಾಕಾರದ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆಯಾದ ಅನಂತಾಸನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು. ಆದರೆ ಲಿಂಗಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣು. ಹೀಗೆ ಲಿಂಗಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅವನ ರುದ್ರಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಕ್ಕೆ ದ್ಯೋತಕ ಎಂದು ಭಾವ. ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋಸೌ ಶಿವರೂಪಿ ಶಿವೇ ಸ್ಥಿತಃ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ. ಹೇಜೆ ಭುಜಂಗಶಯನಂ ದ್ವಿಷಡ್ಧಕಾಲಂ ರಜತಪೀಠಪುರಸ್ಥಸ್ಯ ನಾರಾಯಣತ್ವಂ ನಿಶ್ಚೀಯತೆ. ಸ್ವದರ್ಶನೋರ್ ಓರು ವ್ರತಿನೇ ನಿಶೀತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾಯ ಭೋಗೀಂದ್ರಗತೋ ಹರಿಪ್ರಭುಃ ಸ್ವಂ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ ಖಲು ಕುಂಜ ಮಾಧವದ್ವಿಜಾಯ ತದ್ವತ್ ಪ್ರತಿಮಾಂ ನ್ಯಧಾಪಯತ್. ಈಶಸ್ಯಾಹೀಶ ಪದವೀಂ ಭಾಸಯನ್ನಿವ ಭಾವಿನೀಂ ಅಧ್ಯಾಸ್ತೆ ಶೇಷಶಯನಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಂ ಲಿಂಗಶಿಲಾಂ ಹರಿಹಿ. ಶಿವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲು ವಿಶೇಷ ಪದವಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಎಂಬಂತೆ ಶೇಷಶಾಹಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮನೋಹರವಾದ ಲಿಂಗಾಕಾರದ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವನು. ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕೋ ನ ಸೇವೇತಿ ಕೋವಿದಃ ಸತ್ಯಲೋಕೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಣೋ ಯತ್ರಾವತಾರದ್ ಉತ್ಸುಕಃ. ಸತ್ಯಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಪಾವನವಾದ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಾನೇ ಸೇವಿಸನು. ಇದು ಈ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಈಗ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳ ಉಪನಯನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೂರನೇ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಣ್ಣನ ಮಗನ ಉಪನಯನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಉಪನಯನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಾಗ, ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಮೈನಿಂಗು, ಕೆಲವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡು ಕೆಲವು ಅನ್ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟ ಪಾಜಕ ಅಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟರ ಪಾಜಕ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಇಡೀ ಒಂದೇ ಶಿಲೆ. ಅದು ಪಾಜಕ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಶಿಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ವಾದರಾಜರು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಶಿಲೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಭಂಡಾರಕೇರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ಮಣಿಮಂತನ ವಧಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ
ಸುಮಧ್ವಿಜಯದ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆರುಕು ಬಿಡ್ತು. ಅದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮುಂದೆ ಅನಾಹುತ ಆಗೋ ಥರ, ಎಲ್ಲ ಪಾಚಕ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ವಿಠಲದಾಸರು, ಅದು ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಚುರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊರಬದವರು, ಅವರು ಚಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಮತ್ತು ಚಂದುಬಾಯಿ ಅವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಶಕೇಶವ ಅನ್ನೋ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲೋ ಥರ ಆಗಿ ಈಗಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಜಕದ ವಾಸುದೇವ ತೀರ್ಥ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನ ಅವರೇ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಧ್ವನವಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ವನವರಾತ್ರಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತರಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ತುಂಬ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಮೂಹದ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ವಿಠಲದಾಸರು, ಅವರು ನೀವು ಕೆಲವರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋರು. ಇವರು ಜ್ಞಾನಾನಂದ ವಿಠಲದಾಸರು. ಅವರು ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅವರು ನನಗೆ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಪಾಠ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಉಪ್ಲಿತಾತ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಸ್ಫುರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಕ್ಕಣಿಕೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ ಉಪ್ಲಿತಾತ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ದಾಸರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಉಪ್ಲಿತಾತ ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಬಾರ್ದು, ಪರಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಉಪ್ಲಿತಾತ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ವಿಠಲದಾಸರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವರು ಮತ್ತು ಚಂದುಬಾಯಿ. ಇದು ನಾವು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಸತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕೈಪಿಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಸತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೋ ಈ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಇವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವ್ರು ಪಾಜಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರೂ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋದಂಗೆ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ SR ರಾವ್ ಅಂತ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರ ಪರಿಚಯನೂ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅವರಿಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ್, ಜಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನ್ಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕುಶ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಅದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನಶಿಸ್ತಾ, ಅದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಉಳಿಬೇಕು, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಅದು ಒಂದೇ ಶಿಲೆ, ಏಕಶಿಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿರೋದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು ಇಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ
ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 7.5 ಲಕ್ಷದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ 100 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೆಸರಾದಂಥದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಭಕ್ತರೇ ಜೋಡಿಸಿ ಹನಿ ಹನಿಗೂಡಿಸಿ ಇದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಳಕಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ವಿಮಾನಗಿರಿಗೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದನ್ನು ಭಿನ್ನವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪರಶ್ವತ ಧನುರ್ಬಾಣ ಗದಾ ತೀರ್ಥೋಪಶೋಭಿತೆ ಗಿರೋ ಯತ್ರ ಸುತಪ್ರೇಮ್ಣೆ ವಾಸ್ತೆ ನಿತ್ಯಂ ಹರಿಸ್ವಸ. ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಶುತೀರ್ಥ, ಧನುಸ್ತೀರ್ಥ, ಬಾಣತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಗದಾತೀರ್ಥ ಎಂಬ 4 ತೀರ್ಥಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಿಯ ವಿಮಾನಗಿರಿ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೋದರಿಯಾದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮೇಲಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಎಂಬಂತೆ ಸದಾ ನೆಲೆಸಿರುವಳು. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಹರಿಸ್ವಸ ಅಂತಂದು ಹೆಂಗೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಸ ಆಗ್ತಾರೆ, ತಂಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯಶೋಧಾದೇವಿ ಹತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಸು, ಅದು ದುರ್ಗಾನೇ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ವಸುದೇವ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕೂಸನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿನೇ ಆದ್ಲಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಸನಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳು ಹಾರಿಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಿಂದ ಇದಾಗಿ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋನು ಹುಟ್ಟಿದನಾಗಲೇ ಹೋಗೋ ನಿನ್ನ ವಧ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅದೃಶ್ಯಳಾದ ಅವಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಳೆ ಅಂತ ಅದು ವಿಶೇಷತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳು 4 ತೀರ್ಥಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ್ದು. 5 ಆಮೇಲೆ ವಾಸುದೇವ ತೀರ್ಥ ಅವರು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರೋರು. ಸಾಧನೆ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಾಸುದೇವ ತೀರ್ಥನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳು, ಪರಶುತೀರ್ಥ, ಬಾಣತೀರ್ಥ, ಗದಾತೀರ್ಥ, ಈ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾವೆ. ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಬೇರನ್ನು ಬುಡ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಚಿಗಿದಿದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಈಗ ಬೆಳೆದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಸಲು ಹೊಡೆದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತ್ರಿಶೂಲ ಪಾಜಕದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಮಂತನ ವಧ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಸ್ವಾಂಗುಷ್ಠಾಂಗುಲಿ ತುಂಡೇನ ವಾಸುದೇವಾಖ್ಯ ಪಕ್ಷಿರಾಟ್ ಮಾರೆಯ ಮಾಸ ತಂ ಸರ್ಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮಾದ್ಯಾಪಿ ದೃಶ್ಯತೆ. ಅಲ್ಲೀಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿಂದ ಒತ್ತಿರೋದು ಮಣಿಮಂತಂದು ಸರ್ಪದ ಹೆಡೆನೂ ಇದೆ, ಹೆಡೆ ಇದು ಇದೆ, ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಕೂಸಿನ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ವಾಯುದೇವರು ಅಷ್ಟು ಅವರು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ತಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಿ ಮಣಿಮಂತನ ಕೊಂದಿರೋದು. ಸರ್ಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು. ತ್ರಿಶೂಲ ಧಾರಣಿ ದೈತ್ಯ ಗಜ ಕುಂಭ ವಿಧಾರಿಣಿ ಗಿರೀಂದ್ರ ಶಿಖರಾವಾಸ ದುರ್ಗಾ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದ. ತ್ರಿಶೂಲ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಷಾಸುರ ಎಂಬ ಆನೆಯ ಕುಂಭಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರಿದ ವಿಮಾನವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನಗಿರಿ ಅಂತಾರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರ್ವತದ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಸ್ವರ್ಗ ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವಳಾಗಿರುವಳು. ಪ್ರಳಯೇ ಜಲದುರ್ಗಾಸಿ ಸರ್ಗಾದೋ ಗಿರಿ ವಿಸ್ತೃತಿ ಇದಾನಿಂ ಸ್ಥಳ ದುರ್ಗಾಸಿ ದುರ್ಗಾತ್ವಂ ಸದ್ಗುಣಾರ್ಣವೇ. ಎಲೆ ಗುಣಸಮುದ್ರಳೆ, ನೀನು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲದುರ್ಗಿಯಾಗಿರುವಿ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಥಳ ದುರ್ಗೆಯಾಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ದುರ್ಗಾಪವದ ವಾಚ್ಯತ್ವವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ದುರ್ಗೇಯತ್ವಾದ್ ದುಃಖದತ್ವಾತ್ ದುಷ್ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಾಚ್ಚ ದುರ್ಜನೈಃ ಸತಾಂ ಅಭಯಭೂಮಿತ್ವಾತ್ ದುರ್ಗಾತ್ವಂ ಋದ್ವಹಾಶ್ರಯಾತ್. ನೀನು ಅರಿಯಲು ದುರ್ಲಭಳು, ದುರ್ಜನರಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡುವವಳು, ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಲಭಿಸದವಳು ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಅಭಯದ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವವಳು, ಸಕಲ ಹೃದಯ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವಳು, ಅದಕ್ಕೆಂದು ದುರ್ಗೆ ಎನ್ನಿಸಿರುವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಪಾಜಕದ್ದಾಯಿತು, ಉಡುಪಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲೂರಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಐತಿಹ್ಯ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂರಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಎಲ್ಲೂರಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಮನೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಇವರು. ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಎಲ್ಲೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರ ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಒಕ್ಕಣಿಕೆ ನೋಡುವ. ಹನುಮನ ಮನೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಧುರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರುತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇವರು ಮಾರುತಿ ಮತದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾರುತಿ ಮತದವರು. ಮಾರುತಿಯನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಬಿ ಮುರ್ಲೋಕದೊಡೆಯನ ಪಾದ ಸೇರಿದರು. ಮಾರುತಿ ಮತದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾರುತಿ ಮತದವರು. ಮಾರುತಿ ಮತವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾತೆ ಸೀತೆ ಸಹ ಅನರ್ಘ್ಯ ಪದವಿಯ ನಿತ್ತ. ಮಾರುತಿ ಪೆಸರನು ಕೇಳಿ ಯಮ ಕಿಂಕರರು ಸಾರುತಿಹರು ಬಾಧ ಇಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಿಪರಿಗೆಂದು. ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವಾವತಾರದ ಅವತಾರವ ನೆನೆದರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀವರ ಹರಿವಿಠಲ ಘನ್ನ ಪದವಿಯ ನೀವ. ಮಾರುತಿ ಮತದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾರುತಿ ಮತದವರು. ಆಮೇಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬದರಿ ವಾಸನಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸನೇ ಮುದದಿಯನ್ನ ಹೃದಯ ವಾಸನಾಗೋ ಶ್ರೀಶನೇ. ಕಟ್ಟಿ ಜಟಾಜೂಟವನ್ನು ಏಕೆ ಕುಳಿತೆಯೋ ಅಷ್ಟು ವಸನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಇತ್ತು ಬರಿಗೈಯಾದೆಯ. ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೊರೆದು ಬಂದೆಯ. ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತಿ ಗೊಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆಯ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿ ಗೊಡೆಯನೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆಯ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಿತನೇ ಶ್ರೀವರ ಹರಿವಿಠಲ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದೆಯ. ಬದರಿವಾಸನಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸನೇ ಮುದದಿಯನ್ನ ಹೃದಯ ವಾಸನಾಗೋ ಶ್ರೀಶನೇ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿಡೋದು, ಅದನ್ನು ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತರೋದು ಈಗ ವಿಶೇಷ ಆಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಓದೋರಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಜನನೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋ ಉತ್ಸುಕತೆ ದೇವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋದು. ಗುರುಗಳಿಗೆ 88 ವರ್ಷ, ಅವರು ಇದು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದೆ. ದೇವರೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ. ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೈವಾಮೃತಃ ಕಕ್ಷಿಕಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಿಕಂ. ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲ ಅಖಂಡಮಂಡನಂ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಚ್ಯುತಾನ್ಮನಂತಾನ್ಮ ಗೋವಿಂದಾನ್ಮ ಅಚ್ಯುತಾನ್ಮನಂತಾನ್ಮ ಗೋವಿಂದಾನ್ಮ ಅಚ್ಯುತಾನ್ಮನಂತಾನ್ಮ ಗೋವಿಂದೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.